جسری سبی و کلانه هری مزن آسنه بو فرزاد کمانگر جسری وی سبی و مسترین باخچه مهاباده بو شیرین علم حولی دزره قصری وی سبی ده همو او زاروکین جدایی بونه ناو فرحاد وکیلی لوان هاتیه کرن جه ایرو پیوه ده یکمین روناهی سری سبی ده مهدی اسلامیان بو گولاوانه ده بربانگا ایرو ده علی حیدریان بو بتاق بوستانا کرمانشان دفرمو سینه لداره بدن سری محابده ببرن دفرمو نهیلن زاروکی مجدایک ببن دفرمو نهیلن باران بباره و نهیلن گیاشین ببه و نهیلن زوی بجین از جه ایرو پیده اوین داره چاوه شیرین علم حولیمه جه ایرو پیده چه هلبستی مهنه ازیوان بکم گولا سترانان جبو بجنا شیرین علم حولی جنهو پیده استایک جپوره ویمه جنهو پیده از نینوکا تلیاویمه جنهو پیده از دبم جوت پیلاویم کو جارا داوی خستبو پیخواه بوی چبو سیداره جنهو پیده از او بازنه بجماعی دست شیرین علم حلیمه کمارا اسلامی سیداران چل سیداران نده جخونی حتی هلبسته جهل بستي حتى جني حتى نان حتى آف گل حتى کانیان یاکو کمارا اسلامیه سیداران نکاری به تو آوائل سیداره بده آینده آزادیه سلام جوارا روز باش دم باش هویدارم هم باشن ما وصاب الشيرة شاركو بكاس دست فكر هویدارم الجورد اللي وبه او همون ناوین کون دوی شیری داد بیسن تفجالی رژیم ایرانی و مخابن هاتن دار وکرن جبر داودوزا کردستانی گنجین مبون زاروکی مبون به شکل کی تبلیغ دعوی ببون لبلی دماکو دیل هاتن گرتن اسیر هاتن گرتن پر باوی که به وقتی جالی ایرانی و هاتن دار وکرن شرکو بکس شاعر نتوی کردستانی در قوانده البستک نویساند و مجی خواند هوالیم بخوازن در یوتیوب مده شخواه دنوا ویدیوی می کونده جی دیگره که حالی و چیه روشه و چیه ام در باسی نوچیان ببن از ایرو پر دریج ناکم گلک نوچه هنه همجی نوچه پر عاجل رژیم سوریه دست به شهر کریه لهم بر ریوه بریا خاسر یا روژه و کردستانه جد دیر زور دست بیکرن دیر زور همه بگره سیدین نودو نه لوی داری شینین عرب دجین قصد لوی داری بهیزه کنترل ده دستی قصد دهیه لبلی رژیم شامی بالی کاریا چتین کو ایران دستک ده دوان ده نوا هفته ده ایریش کرن چند جره دو هیواری جی ایریش کرن جوان 25 کس هاتن کشتن ده در حقیقه ده آگاهی هنه روسیا کت دوره شانده که هیتک شاند قامیشلو به شانده شامیره ده در حقیقه ده امی بواره آگاهیان پار ببکن لبلی پیشی از دخوازم باسا ایرانی بکم نه ایران احتمال هیا ایریش باشور کردستانی بکه چوا بکیجان شرطان لگوری هن کانال مدیا ایرانی احتمال هیا ایران به بهانه هبونا بارگه و بنگه موساده یعنی اسرائیل ایریش سر هرما باشور کردستانی بکه لی برپرسین هرما کردستانی بکه رد کن دبیجن تکیلی اما به ایرانی روی گاوی باشه ام احتمال ندن که ایران ایریش باشور کردستانی بکه او هن ناوند موساد استخبارات اسرائیل بکه هنجد تلگراف ایران انترناسیونال روژا این یارا گاندن که سروکی هلبجارتی ایران مسعود پزشکیان پیش نیاز کریه لشونا ایریش کرنا سر تلالویو بارگه هن موساد این اسرائیل این لهرما باشور کردستانی جخورا بکن هدف لی نونر هرما باشور کردستانی یل ایران دبیجه تکیلین ایران نها به هرمی را گله که خورتن باشه چوین هاتن هیه نچیروان بارزانی جی پر جارا چو ایرانی هات چیز دستیوانتی دکن شبکو تکیلی باش به لبله او نل بندینه که ایران ایریش بکه و اسرائیل بکه هنجد
belê dengê me tê we, belê dîmen jî hat gelek baş e. Niha ez bawer dikim pîla kamera min ji bîr kiribû ez biximim ew ê fîşê. Ama dengê min dihat we yan na nizanim dibe ku dengê min neywe jî mesela Îranê bi vî şeklî ye em derbasî nûçeyekê din bibin. Em derbasî Îranê bibin, İsraîlê bibin. İsraîl komkujiyekê pir cidî ye pêk tîne, hê jî li wê derê ye. Baş e. Ji min re dinivîsîn dibêjin dîmen baş e. Dîmen baş e, ez bawer dikim deng jî tê. Ez dîsa jî deng kontrol bikim. Canan em pir baweriyam bi vê teknîkê tune ye. Canan deng tune ye. Lê belê aniha ez dibînim ku deng gelekî baş e. Ka hûn çi dikin? Ez hinek helê we bipirsim. Hûn tev bi xêr hatin. Hevanno. Kesî ku ez nas nakim îro di nava me de kî heye? Fuat İsmaîl tu bi xêr hatî? Tu ji ku derê tevlî me dibî? Hacî Ataman. Bana hevalên navê nû ne ez dibîsim. Mustafa Koyun, comment ça va? Tu vas bien? Evet. Tu tüm Fransî ji me re dinivîsînî. Abdulkerim Gül te 777 gul ji me re şandiye malatê ava. Em wan gulên xweşik dîsa yadê tê dikin, yani em ên nû ji te re diyarî dikin malatê ava her hevî. Dilbirîn kamera jî li vê derê bi me re ye. Orhan Esen, silav ji we hemiyan re. Pirkê xweş dibim wisa we bibînim. Ê min kêfa min zêde ji zindî re tê. Min çend vîdeo denême kirin heta niha ceribandin. Hem wext digire û hem jî wisa zindî mirov rûbirû be baştir e. Îja mesela nûçeyên deqeya dawî tê mirov dikare bi we re parve bike bi vî şeklê. Gelek baş e. Ez hema bikevim nava bültenê nûçeya di dorê de İsraîl li xazayê heqeten komkujî pêkanî bi xasî 7 kes hatin kuştin. Em binêrin di nava nûçeyê de çi agahî hene. Pir ecêb İsraîl nasekine. Ez bawer dikim li gorî olawan jî sankî kuştina Filîstînyan meşrû dibînin ji xwe re. Yani çi dawe çi meseleye mirov fehm nake. Yani çawa qasa ji xwînê têr nabin. Yani ji xwînê têr nabin. Yani ew qasa milletekî bixwe milletek mağdûr e beriya niha ez li nûçeyê digerim, ez nûçeyê bibînim. Ez bawer dikim erê. Ez vê nûçeyê paşê ji we re pêşkeş bikim ji ber ku min bi xwe amade kiribû lê belê niha li ber çavê min nakeve çima nizanim. Êxuya ye carna wisa dibe. Ajansa nûçeyan ya Filîstînê Wafaya ragihand ku artêşa İsraîlê di dema nimêja Swêdê êrişî dibistana Tabiînê ya li Rojdatê Xezayê kir. Koçberên Xezayê li wê derê diman di encama êrişê de herî kêm 7 kes hatin kuştin. Bi dehan kes jî birîndar bûn. Ev nûçeya dawî ye ji Filîstînê hat. Çavkaniyên heremî diyar kirin ku ji ber êrişê cenaze perçe perçe bûne û ji ber wê şewata ku derkete jî piraniya cenazeyan şewitîne mixabin. Ev jî hovîtiyekî pir cuda ye. Yani me behsa wê yekê dikir. Yani qewmek weke Yahudî, cihû ku ew qasa bûne qurbana şerê duyemîn cîhanê bûne qurbana wan êrişên hovane yê Hitler û artêşa Almanya çawa çê dibe dîsa aynî tiştî bi xwe dubare dikin. Yani niha pir şibiyane kujerê xwe heqeten piranî hikûmeta Netanyahu vê yekê dike. Em zanin gelek ji milletê cihû ji qewmê İsraîlî van êrişan red dikin lê belê ji destê wan jî pir tiş naye ama mirov hemî bixe aynî sepêtê hemiyan sûcdar bike ne rast e. Li aliyê din İsraîlê jî li ser êrişê daxuyaniyek belav kir. İsraîl çi dibêje li dibistana Tebînê me navenda fermandarî û kontrolê ya Hamasê ya li taxa Deracê kir hedef
me gelek gav avêtine ji bo kêmkirina metirsiyên li ser jiyana sivîlan ve tu gav jî navêtiye. Hûn sivîlan dikin hedef, zarezara însanan e, zarok perîşanin. Dibêje di nava wan de me ew cih şopandiye beriya êrişê dibe me îstixbarat komkiriye ku li wê derê Hamasî hene. Hemî derewin ne rastin. Sivîl dikin hedef, veya mirovahiyê, vîjdana mirovahiyê değişîne lêbelê nexema wan e, nexema Amerîkayê jî, nexema welatên Ewropayê jî, bi taybetî Almanya piştgiriyekî pir ciddî dide İsraîlê. Dewleta Tirkiye jî piştgirî dide İsraîlê. Ji alav ji malzemeyên şer bigire heta sotemenî, mazot, benzîn, heta malzemeyên ku askerên İsraîlî bikartînin ji Tirkiye diçe İsraîlê. Yani niha hikûmeta li Tirkiye tamamen dorûye ji aliyek ve xwe mecbûr dimîne êrişên İsraîlê şermezar bike lê li aliyê din alîkariya pêwîst dide wan ew jî bi niyeta ticaretê dikin. Yani mîna ku hewcedariya Tirkiye bi perê İsraîlê hebe. Yani em vê dorûtiyê bibînin di pêşarojê de ji me re lüzum dike. Herkes bila dernekeve Filîstînyan neparêze. Vê dünyayê de ez ji we re bibêjim yek ji milletê ku ji bo Filîstînyan canê xwe daye Kurdin. Hem di salê heştê de hem di salê nodî de û hem jî niha ji bo mafê Filîstînyan tê koşiyane û hê jî mücadele dikin, hê jî vîjdana Kurdan dikeve dewrê. Çünkü qedera Kurdan û ya Filîstînyan gelekî dişibe hev. Welatê her duyan jî hatiye dagirkirin û demografiya, coğrafyaya her du aliyan jî tê guherandin. Yani çawa ku İsraîlê dest pê kiriye li girê Golanê li heremên din, heremên Filîstînî malên xwe ava dike, cûhiyan bi cih dike li wê derê, Filîstînyan derdixe, gav bi gav axa Filîstînê ji wan digire bi temamî, carinan di berdêla kirinê de carinan jî bi darê zorê. Ama bi aynî awayê dewleta Tirk jî li Bakurê Kurdistanê bi darê zorê Kurdan dike der, gundan vala dike, 5000 gund na 10,000 gund heta niha vala kirine. İja ev dayne aliyekî berê xwe daye Başûrê Kurdistanê bi aynî awayê. Yani tu firqiya dewleta Tirkiye û İsraîlê tune ye di mesela zalimtî û êrişkirinê de. Vê yekê em bizanibin baş e. Nûçe bi vî şeklî ye, yani komkujî dîsa pêk hatiye wê dewam bike jî. Em derbasî nûçeyekê din bibin, hêjmara lîste û hevpeymaniyên ku beşdarî hilbijartinên Herêma Başûrê Kurdistanê dibin di meha cotmeyê de ew diyar bûn. Nûçeya ku di vî aliyê de hatiye nivîsandin amade kirin, em bu ara parve bikin. Serokê Komîsyona Bilind ya Serbixwe ya Hilbijartinên Iraqê Dadber Ömer Ehmed di derbarê geşedan, di derbarê pêşketinên xebat û amadekariyên ji bo li darxistina hilbijartinên Parlamentoya Herêma Kurdistanê de daxuyaniyek da çapemeniyê. Ömer Ehmed radgîne ku îro li Hewlêrê Komîsyona Bilind ya Serbixwe ya Hilbijartinên Iraqê hêjmara lîste, hêjmara hevpeymanî û namzetan ya ji bo hilbijartinên Parlamentoya Başûrê Kurdistanê diyar kirine. 336 lîste ku ji partî hevpeymaniyên siyasî ji namzetên serbixwe pêkitin tevlî hilbijartinên Parlamentoya Başûrê Kurdistanê dibin. Sibê wê karmendên ji bo roja dengdanê werin diyarkirin, yani kesê ku di dema hilbijartinan de li ser sandoqa bin di nava xebata da cihî bigirin, ew roja duşemiyê wê alavên hilbijartinê werin ceribandin. Yani hem kesên ku divan hilbijartina da dixebitin û hem jî malzeme tiştên pêwîst wê werin amadekirin ji bo hilbijartinan, ev jî nîşan dide ku êdî hilbijartin nayîne teloxkirin, hilbijartin pêkite. Kengê pêkite? 20 cotmehê, yani hilbijartina dema şeşeme ya Parlamentoya Herêma Kurdistanê roja 20 cotmehê tê darxistin, ev çi ye piştî mehûnî vê din, amadekariyên ji bo hilbijartinê jî berdewamin. Bila du meh be, piştî du mehê din hilbijartin pêkitin. Niha li Kerkûkê mesele hê jî dewam dike, mesela Kerkûkê gelekî giring e, yani numûneyê ji bo me Kurdan, yani elbette ki tenê bajarekî ye, ji xwe bajar hatiye hiştin, hatiye terikandin, demografiya wê derê jî hatiye guherandin. Zemanekî piraniya Kerkûkê Kurd bûn, Celal Talebanî zemanek digot hûn bizanibin, ji bo hûn bizanibin bajar beriya niha di destê kîjan qewmî, kîjan milletî de biye, biçin li goristana binêrin. Eger li wan goristanan zêdetir ji kîjan milletî kes hebin, ew bajar ya wan e, ew tê de jiyan e.
Ama Kerkük naha elbet pir millet hatine vê derê bicihîbûne. Ereb hene, Türkmen hene, Ermenî hene, piraniya wan Kurd hene. Li wê derê sîstemekî pir cuda weke Swîsre dikare çêbibe. Sîstemekî kantonal, demokratîk ku her netew bikare xwe îfade bike. Mesela komîsyonek taybet dikare were avekirin de çarçova komîsyona walî da. Mesela her çend piranî destê Kurdan da bêjî merov sîstemekî taybet weke ya Rojavayê Kurdistanê dikare li Kerkûkê biceribîne. Yani niha Rojavayê Kurdistanê numune ye. Heqeten jî her netew dikare xwe îfade bike. İcab nake merov zorê milletekî zorê li milletekî din bike û îdia bike ku ew bajar aydê wî ye. Bajar ya rastî yani ez bi xwe şexsî jî di wê baweriyê de me tu bajar ne aydê tu milletekî ye. Her insan, her millet, ji her milletî insan dikarin werin li wî bajarê bijîn, di rêveberiyê de cih bigirin. Yani wekê numune em Kurd hatine li Ewropayê, Swîsre, ez aniha bixwazim dikarim herim li Swîsre tevrê her cüre xebatên siyasî bibim, di şaredariyan de cih bigirim, wekê şaredar werim hilbijartin, heta wekê serokwezîr jî dikarim werim hilbijartin û wekê Kurd, ne wekê Swîsrî jî, wekê Kurd jî dikarî werî hilbijartin. Yani sistemekî wisa hebe li dünyayê mirov çima neceribîne? Yani ne şert e mirov di vê dewrê de û tenê qewmê ku mirov perçeyekî wî ne biparêze. Yani ciyekî wextê milletekî Ermenî kê me netew hebe ez dixwazim heqê wan jî biparêzim. Asûrî hebe heqê Asûriyan jî biparêzim. Divê yani fikra min li ser vê ye wekê kesek êdî we fehm kir ez dirêj nekim. Niha medyaya yenekê radiyîhîne ku biryar hatiye girtin îro Encûmena Parêzgeha Kerkûkê li Bexdayê kom bibe di civînê de walî serokê Encûmena Parêzgehê were diyar kirin li gorî medya yenekê. Îro danê êvarê li otêla Reşît ya li bajarê Bexdayê civîna Encûmenê Parêzgeha Kerkûkê wê were li darxistin. Di van saetan de bawer dikim eger civîn hatibe çêkirin di van saetan de niha civîn heye. Belkî bi dawî jî bûye. Hevalê me rojnamevan eger wê derê bin di dawiya bültenê de hatibe parvekirin ez ji we re bêjim. Ama heqê walî niha di destê Kurdan de ye. Eger yeneke û pedeke bibin yek hêjmara dengê wan têrê dike. Dibin heft têrê nake lêbelê yek jî yekê me netewane yan jî erebek destek bide wan dibe heşt wê demê dikarin walî di nava xwe de hilbijêrin. Ama pêşniyazek din jî hebû komîsyonek çêbibe ji waliyan mesela Meclîsa Kerkûkê di nava xwe de sê çar kesan diyar bike wekê komîsyona herî bilind rêveberî û salê yek ji wan bibe walî ew pêşniyaz jî hebû. Şeşê vê mehê Serokwezîrê Iraqê Mihemed Şiya Sûdanî ku ji Kurdan hez nake wezîrê parlemenê erkdar kiribû li gel hemû fraksiyonên li Encûmena Parêzgeha Kerkûkê kom bibe partî alî beriya 11 vê mehê li ser pêkanîna hikûmeta xwecî ya Kerkûkê diyarkirina waliyekî li hev bikin. Çünkü mesele gelekî dirêj bû hilbijartin pir zû de hatiye li darxistin lêbelê walî nehat hilbijartin. Em derbasî Bakurê Kurdistanê bibin navê Partiya Kurdistanê li Tirkiye êdî bû fermî çawa çêbû nizanim lêbelê Tirkiye cara yekem e navê partiyekî ku tê de Kurdistan heye qebûl kir. Ew jî Partiya Welatparêzên Kurdistanê ye. Mustafa Özçelik jê re seroketiyê dike. Serokê giştiyê Partiya Welatparêzên Kurdistanê PWK Mustafa Özçelik ragihand ku navê partiya wan baweyekê fermî hatiye qebûl kirin lêbelê doza girtina partiyê jî hê dewam dike. Nûnerên gelek sazî partî Komeleyê tevlî civîna çapemeniyê bûn dema ku behsa vê yekê hate kirin dibin seroketiya Özçelik'te Mustafa Özçelik'te lêbelê ya balkêş ew e beşdariya rêveberên DBP û Dem Partî nehate kirin yani qet behs nehate kirin. Eger tevlî bûne heqeten haye me jê tune di nûçê de navê wan tune ye ama tabî hêvî ew e ku Dem Partî jî DBP jî rêveberê wan tevlî
aktiviteyên bi vî rengî bibin qet nebe partiyekî dost li Bakurê Kurdistanê ku tê de navê Kurdistanê heye hatiye qebûlkirin. Hêvî ew e ku navê DBP jî mesela tê de Kurdistan hebe. Dem partî weke berdewama HDP ye partiyekî çatî em jê re dibêjin. Em tê de pir partî cih dikirin. Partiyên Tirkiyeyê jî hene. Dibe ku partiyekî Kurdistanî nebe weke partiyekî çatî be lêbelê DBP Partiya Bakurê Kurdistanê ye. Di nava DBP'de navê Kurdistanê mümkün e. Ev dikare bibe emsal jaliyê qanûnî ve Partiya Welatparêzê Kurdistanê hatiye qebûlkirin, ev dikare bibe emsal. Serokê partiyê çi dibêje Mustafa Özçelik ev agahîdan Partiya Azadiya Kurdistanê pak bû beriya niha û Tevgera Demokratîk ya Kurdistanê tevî kesayetiyên serbixwe roja nehê îlonê dehê îlonê sala 2023 li Amedê kongreya xwe ya yeketiyê pêkanî bûn. Dehê îlona 2023 jî Partiya Welatparêzên Kurdistanê dameziran dibûn. Ji bo ku Partiya Welatparêzên Kurdistanê wekî partiyekî eşkere û qanûnî xebatê xwe bimeşîne, pakê 17 îlona 2023 li Enqereyê dibin çavderiya Lijneya Hilbijartinê ya Çankayê de kongreya xwe ya sêyemîn pêkanî bû. Di vê kongreya qanûnî de pakê navê xwe wekî Partiya Welatparêzên Kurdistanê guheran dibû. Lê mixabin serdozgeriya Dadgeha Bilind Yargıtayê jê re dibêjin nexwest weke fermî navê Kurdistanê di vê partiyê de cih bigire. Ji ber ku li gorî qanûna partiyan mafê her partiyekê heye di kongrê de bername, destûr, logoya partiya xwe biguherîne. Ev hilwesta serdozgerê Yargıtayê li dijî qanûna partiyan bû. Partiyên me jî di vê derbarê de ji Yargıtayê ji dadiya qanûna bingehîra name şand navê navê PWD ji bo were qebûlkirin. Piştî ku serdozgerê Yargıtayê 16 gulana 2024 yani beriya sê mehan hat guhertin serdozgerê Yargıtayê ên nû bawekê fermî li ser navê Partiya Welatparêzên Kurdistanê name şandiye ji wan re. Ev jê tê wê manê ku guhertina navê partiya me hatiye qebûlkirin. Ji îro pêve jî dibêje em ê bawekî fermî hemû tabelayên xwe bikin Partiya Welatparêzên Kurdistanê weke fermî bikarbînin yani PWK. Em ê di avahiyê xwe de vî navî daliqînin. Em dibêjin bila ev doza girtinê ji olê rabe mafê me heye em hem weke partiyekî meşrû hem jî wekî partiyekî yasayî xebatê xwe bimeşînin. Em ê mafê xwe bikarbînin û xwedî lê derbikevin. Ji ber vê yekê me got ev dikare bibe emsal û kesên partiyên din jî navê Kurdistanê dikarin tê de bi cihê bikin. Êdî bahane hincet nemaye. Eger hûn partiyekî Kurdistanî bin li Bakurê Kurdistanê çi dibe bela bibe weke sembolîk be jî. Navê Kurdistanê dikarin tê de bi cihê bikin ev tiştekî xweş e. Baş e em derbasî mijarekê din bibin binêrin. Tiştekî pir ecêb ez najwara pêşkeş dikim. Festîvala Cîlo hûn zanin Festîvala Cîlo mamosteler. Festîvala Cîlo li Hakkariye Colemêrgê ye. Lêbelê jaliyê Kurdan ve ne hatiye amadekirin jaliyê walî ve hatiye amadekirin. Armanc çi ye? Armanc ew e nîşan bidin ku dagirkeriya wan bi ser ketiye. Yani em dikarin biçin serê çiyayê Cîlo li wê derê em dikarin festîvalan jî organize bikin. Li navçeya Geverê ya Colemêrgê şeşemîn Festîvala Cîloyê dest pê kir. Mihîrcan wê 2 rojan berdewam bike. Li ser çiyayê Cîloyê hîn jî berf heye. Xwezayekî pir taybet heye li serê çiyayê Cîlo. Ez bi xwe neçûme lê wisa dibêjin. Ji dîmenan jî diyar e. Golên cemedê yên satê yên li çiyayê Cîloyê bala geştiyaran dikişîne ser xwe. Dervê festîvalê jî pir însan diçin serê çiyayê Cîlo. Ev festîval jaliyê waliyê Colemêrgê ve tê li darxistin. Ji bajarên Tirkiye mirov tînin wê derê di konan de bi cih dikin. Bi şev li wê derê radikevin. Ev cûreyeke pîrozkirina dagirkeriya Tirkiye li Kurdistanê ye. Li gorî bernameya Mihîrcanê konser jî têne li darxistin. Lêbelê ev konser ji hunermendê Kurdan re qedexe ye. Ji Tirkiye hunermendên Tirkbeş tînin li serê çiyayên me yên bihiştî ji xwe re kêf dikin. Em jî ji dûr ve tenê wisa heyfa xwe bi vê rewşê tînin malêsef mixabin. Em çi bikin? Heyf e
şaredariya Colemêrgê şaredarî jî destê Kurdan de bû ew jî çû. Me bigota şaredariya Colemêrgê jî dikare bû festîvalekî alternatîf li darbixista. Ew jî çû. Ew îmkan jî dest çû. û ev meseleya Colemêrgê desteserkirina şaredarî hê jî çalakiyên cuda dewam dikin ama Kurdan bi qasî ku îcab dike helbesta xwe nîşan nedan. Nîşan nedan. Me vê derê lava kir, rîja kir, pir caran lêbelê çê nebû. Yani hedê dewleta Tirkiye nehate nîşandan. Ez behsa AKP nakim. Ê ku li wê derê şaredarî guherandiye dewleta Tirkiye, qanûna dewleta Tirkiye, mantıqa dewleta Tirkiye ku tenê Tayyip Erdoğan û AKP rêvebirên vê dewletê ne vê gavê. Yani rêvebirî biguhere jî dewlet aynı dewlet demîne baweriye ve pê hebe. Li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê Tirkiye ji ez vîya li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê ji 10 kesan 8 kes deyndar in. Herin festîval çêkin ama hûn nikarin milletê xwe têrkin. Deyndar in, birçî ne, tehzîn e, hûn perîşan in. Perîşan in. Bi vî halê xwe tên Kurdistanê dagir dikin. Bi vî halê xwe dixwazin bibin numune ji bo welatên Rojheta Navîn. Tu tiştekî jî nikarin bikin. Perîşan in. Ez nûçeya li Tirkiye heta hezîrana îsal jî heta beriya du mehan jî hêjmara kesên ku krediya şexsî wergirtine gihîştiye 41 milyonê. Li Tirkiye 41 milyon însan kredi kişandine. Deynê kartên kredî jî biye 45 milyar dolar. Mesela hûn zaroka ji nav derxin hema hemî însanê ku salê wan di ser 18 raye deyndar. İnsan deyndar têne dünyayê li Tirkiye. Li gorî sala borî 2 milyon û 97 hezar kes zêde bûne li van deyndaran. Di nava 12 mehên dawî de jî herî zêde li Şirnexê li Sertê li Bakurê Kurdistanê hêjmara kesên ku krediya şexsî wergirtine zêde bûye. Yani êdî îcab dike em bibêjin dewleta Tirkiye xazîneya xwe, bütçeya xwe ji şerê li Kurdistanê re vedqetîne û hemî di siyaseta derve de jî Kurdan û qezencê Kurdan ji xwe re dike armanc û hedef. Aborî pêşnaxe, fabrîqe venake, gencên xwe nade xebitandinê mal hil naberîne, çênake, navfroşe derve. Yani aboriya xwe re eleqedar nabe heye tune Kurd destkeftiyên Kurdan, statûya Kurdan ji bo neyê qebûl kirin. Çi dike li her derê dünyayê wextê ku diçe behsa aboriyê nake. Generalê xwe dibe, îstixbarata xwe dibe sirf ji bo Kurd nebin xwedî statû, nebin xwedî tut tiştekî. Êdî îcab nake em bibêjin vê yekê yani min dev jê berdaye ez AKP teşhîr nakim êdî çünkü tiştekî ku êdî rezîl û rûsva bibe tu kud re wî teşhîr bikî. Yani yekê du diyê hezare tu tiştekî mirov êdî teşhîr bike nemaye. Ancak êdî mirov berê xwe bide Kurdan ji Kurdan re bibêje. Çawa hûn tehemûl dikin, çawa mîda we digire ku hûn dibin desthilatariya van kesan de bijîn. Çawa hûn qebûl dikin. Çawa mirov heqeten mîda însan nagire. Bi nûçeya di dorê de em bidomînin niha em biçin Silêmaniyê li wê derê qeza bela heye. Rêveberiya trafîkê ya Silêmaniyê ragihand ku li ser sînorê navçeya Xelekanê ya Silêmaniyê minîbûsekî wergeriyaye qeza îro saet 11:09 de pêk hat. Di navbera gundê Bestan û Bedewanê de 14 kes di minîbûsê de hebûn, 11 kes ji wan birîndar bûn. Hinek ji birîndaran rewşa wan giran e niha li nexweşxanê dibin tedaviyê de ne. Şofêrê wan jiyana xwe ji dest de mixebin. Spor dibêjin li ser vê rêyê gelek qeza çêbûne. Ji hikûmetê xwestin vê rê temîr bike. Ya sîstema rê xirab e ya meselekê heye li ser vê rê pir qeza çêdibin. Bu yerek serê min de derbas fiya dixwazim bînim bîra we eger destûra we hebe. Rojekê ez bi erebê ji Fransa têm derbasî Swîsre dibim. Li derdora Strasburgê ewsa ji otobanê derdikevim dikevim rêyekî talî ama vîrajek heye divê mirov vegere bikeve ser otobana duyemîn.
çawa ku ji otobanê derketim muxaz bikem ser otobana duyemîn vîrajê de ez pir hêdî diçim. Mikir nekir nikar û pêşî li erebê bigirim erebam çû li wan hesinên devê rêket. û tabii erebe pir xirab bû tiştek bi min nebû. Polîs hat min got ev çi ye? Polîs keniya got her kes li vê derê qeza dike. Çünkü sistema vîrajê ku çêkirine wextê ku meriv normal direksiyon digerîne tu şûna xwe de dêliye û erebe bi xwe çerx dibe û tê. Ama ev vîraj ji alî mühendisî ve şaş hatibû çêkirin ji ber ku nişkeva vîraja wî diçerixe û xirab vîraj çêkirine. Yani got eger tu dawa vekî tu dikarî qezenç bikî ji ber ku rê şaş çêbiye. Çünkü meriv fêrbûne tim vîrajên wisa girover û têra xwe fire dikire. Baş e ku tiştek me nehat erebe hinek pêşiya wî perçebû lambe filan şikestibû bûyê erebê em hatin heta Swîsrê wê rojê. Velhasıl mesele wisa ez bawer dikim ev jî sistema rêya ku li vê derê qeza çêbiye heta rê nê halkirin û temîrkirin qezayê bi vî rengî wê tim çêbin. Em derbasî Bakurê Kurdistanê bibin nûçeyek xêrê heye. Tabii ki em dibin nûçeyên xêrê kesekî bi muebbetê hatibû cezakirin 30 sal de hepsê de ma di dawiye de hat berdan. Ji ber daw doza Kurd û Kurdistanê mirovekî 30 salan hepsê de mabe emrê xwe, cîwaniya xwe, eşqa xwe, evîna xwe her tiştê xwe di hepsê de derbas kiriye. Di nava 30 salan de ji pir tiştan bêpar maye. Ji hepsê derket navê wî Bahrî Salgin e. Bahrî Salgin dibêje em bi saya berdêlên ku hatine dayîn li ser piyan e. Ev berdêlên ku em didin wê bigihêjin armanca xwe, baweriya xwe diparêze. Bahrî Salgin 30 salin girtî bû ji girtîgeha tîpa L ya Espiya ya Giresyonê tehliye bû. Di sala 1994 de li navçeya Cizîreya Şirnexê hatibû binçavkirin. Ji aliyê Degemê ve hatibû girtin. Degeme suçê ku lê bar kiribû Degeme hûzanên çêniha Rabiye Dadgeha Ewlehiya Dewletê Degeme wê demê hebû an hatune bi îdaya xirabkirina yekîtî û yekparetiya dewletê. Yani tu dewleta Tirkiye perem perçe dikî ji ber vê yekê ez te ömür boyu yani davêjim hepsê. Heta ku tu li hepsê bimirî. Başe ku qanûnekî derketiye însanekî cezayê muebbetê bixwe herî zêde 30 salan li hepsê dimîne. Lê dadgeha mafê mirovan ya Ewropayê biryar daye herî zêde 24 salan mirov dikare li zîndanê bimîne. Navê wî Mafê Hêviyê ye. Rêzdar Öcalan jî dikeve vê çarçovê ji ber ku êwî jî muebbet e însanekî 24 salan de hepsê de ma dikare were berdan. Ama Tirkiye dibêje ji ber ku rewşa Öcalan taybet e em Mafê Hêviyê ji bo Öcalan bikar nayînin. Ji ber vê yekê girtina wî niha yani eğer danûstandinên siyasî çêbin ji aliyê qanûnî ve Rêzdar Öcalan dikare were berdan. Biryara dadgeha mafê mirovan ya Ewropayê heye jê ra dibêjin Mafê Hêviyê yani umut hakkı însanekî dibe tim hêviya wê hebe ku rojekî dikare derkeve derve. Cezayê wî ê kuştinê be jî ê muebbetê be jî. İja Rêzdar Öcalan 26 salê wî temam bû 25 sal temam bû. Heqê wî heye derkeve derva. Di ser de jî niha tecît danîne ser wî. Tecît jî bi yek rêyekî dikare rabe. Edî qanûn manûn tiştekî nemaye. Rêya bi tenê ku dewleta Tirkiye dikare tecîtê bi dawî bike û Rêzdar Öcalan serbest berde helbesta milletê Kurd e. Rêya bi tenê ku dewleta Tirkiye dikare ji Başûrê Kurdistanê derkeve helbesta milletê Kurd ê Başûrê Kurdistanê û ê Tirkiyeyê ye. Binêrin ji bo tecîtê ez dibêjim tenê helbesta gelê me ê Bakurê Kurdistanê dikare bandor li Tirkiye bike. Binêrin. Tirkiye dikare şûn vega bavêje. Milletê me ê Bakurê Kurdistanê eger bikeve hereketê pir rehet. Ama ji bo dagirkeriyê helbesta milletê me ê Bakurê Kurdistanê di ser de jî ê Başûrê Kurdistanê. Eger rewşekî wisa çêbe binêrin. Ev helbesta milletê me ê Kurd bikeve dewrê
Başûrê Kurdistanê jî Rojavayê Kurdistanê jî hemî dikevin bin garantiye. Wê demê îcab nake Kurd di nava du de hev sûcdar bikin. Her tiştmaya ser helbesta milletê me. Ez dirêj nekim em derbasî min nûçe ji were xwend Behrî Salgin li navçeya Cizrîya Şirnexê hate binçavkirin wê demê ji aliyê dadgeha DGM ve bi îdaya xirabkirina yekîtî û yekperetiya dewletê hatibû girtin, cezayê muebetê lê hatibû birîn, diviya bû pêncê gulanê bihata berdan, beriya sêmehan, lêbelê dewleta Tirkiye hin tişt dîsa kirin bahane berdana wî talox kiribûn. Ev nûçe em jê re dibêjin nûçeyek xêrê baş e bila nûçeyek xêrê be. Em derbasî nûçeya din bibin. Ji bîr nekin di derbarê Dêra Zorê de şerê li wê derê niha ez têm ez ji were daxuyaniyekê dawî heye heval li bendê bin ez hema were parvekim hevalno. Baş e neçin derekî aniha komê serhev bin ez ji were daxuyaniya dawî ya di derbarê şer da dibêjim. Şer dest pê kir, şerê rejîma Sûriyê li hember Rojavayê Kurdistanê dest pê kiriye, hevdîtin jî hatin dest pê kirin lê belê hevdîtin tu encam nedan. Rejîma Şamê bi alîkariya Rûsyayê dixwaze sîstema îro, pergala îro ya Rojavayê Kurdistanê temamî hilweşîne. Dêra Zor, Raqa, Tebqa, Minbiç, heta Kobanî, heta Qamişlo dixwaze hemiyan bi dest bixe. Ji niha ve xwe amade kiriye bi 400 çekdarê xwe ve êrişê Dêra Zorê dike. Çar rojin wê derê şerekî pir dijwar heye. Êrişê ser sivîlan dike, êrişê ser gundan dike, malan dişewitîne dîmen hebûn. Ez nikarim wan dîvenan vê derê nîşan bidim, dîvenê xwevîtiye ne, lê belê dixwaze wê derê ereban terbiye bike ji bo ku erebên li wê derê bikişîne aliyê xwe. Eger hûn amade bin daxuyaniyê heye. Meclîsa Eskerî ya Dêra Zorê ragihand li vî bajarê 25 çekdarên komên Dîfa el Watanî û komên din ên girêdayî hêzên hikûmeta Şamî hatin kuştin. Meclîsê daxuya kirin ku komkujiyên li dijî gelê Dêra Zorê hatine kirin wê bê bersiv nemînin. Meclîsa Leşkeriya Dêra Zorê tekildarê êrişên çekdarên komên Dîfa el Watanî ku dewleta Îranê piştgirî dide wan û komên din ên girêdayî hêzên hikûmeta Şamê ên li ser Dêra Zorê bersivdayîna êrişan daxuyaniyekê nivîskî parve kiriye. Meclîsa Eskeriya Dêra Zorê daxuyaniya nivîskî bi vî şeklî ye. Meclîsê diyar kir ku di encama bersivdayîna êrişan de 25 çekdarên komên Dîfa el Watanî her wiha di nava wan de komên din ên girêdayî hêzên hikûmeta Şamê jî hebûn hatin kuştin. Du şervanên Qesedê jî di dema bersivdayînê de müdafayê de şehîd bûn. Di daxuyaniyê de wekî din ev agahî hene roja pênşemiyê saetên serê sibê de çekdarên rejîma Sûriye û yên bi navê Dîfa el Watanî êrişeke bejayî da dest pê kirin û hewl da bikevin herêmên rojhilatê Dêra Zorê yên li ser çemê Firatê. Bawekî hemwext van hewldanan bi obîsên giran û hewanan êriş pêkanîn ji ber êrişên hêzên rejîmê yên li ser qadên sivîlan li Ziban gundê Latwayê du sivîl şehîd bûn dest pêkê, pênc jî birîndar bûn. Di êrişa Hovanayê li ser bajarê Şehil de hejmarekê sivîl birîndar bûn. Çiqa komkujiya wan tê bîra we do jî me ji were ragihandibû, 11 kes zarok di nava wan de bûn, hatibûn kuştin di encama bombardumana hêzên rejîma Sûriyê de. Zêdetirî 400 çete, em wextê dibêjin çete yani çekdarên van hêzan e û di nava wan de eskerên rejîma Şamê jî hene. Beşdarê êrişê bûne. 400 çekdar bi obûsan, bi silehên giran, bi wesayîtên zirxî bifikirin ku berê xwe de bajarê we. Çawa dikarin parastina xwe bikin? Şerekî ew qas berfireh e, ew qas mezin e edî hûn bifikirin. Yani tiştekî pir ecêb e. Zêdetirî 400 çete eskerên Şamê tevlî vê êrişê bûn li derdora gundên Letewa, Dîban, Derneç, Xeraniç, Teyane şerekî pir dijwar derket. Qesedê dibêje hêzên me xîsar zirarên mezin dan komên çekdarê yên êrişkar, xwedî tecrübe ne tabîkî, wekî bilançoya roja yekemîn ya kuştiyên çekdaran tevî berpirsê wan 25 çekdarên komên Dîfa el Watanî û komên din yên girêdayî hêzên hikûmeta Şamê hatin kuştin.
Di nava van askeran de deh jî birîndar hene. Piştî têkbirina êrişê hêzên me li heremên ku çekdaran hewl da bikevine operasyona lêgerinê dan dest pê kirin. Di operasyonên bersivdayîna êrişên çekdaran de du şervanên me jî şer kirin şehîd bûn, 10 şervanên din jî bawekê sivik birîndar bûn. Yani şer ciddi ye. Eşkere ye. Hedef armanca serekeya ma êrişan bi destxistina herêmê ye dibêje Qesede. Komên girêdayî hêzên hikûmeta Şamê komên wê yên dîfa el wetanî rast rast malên sivîlan kirine hedef. Tevî ku dizanin ku ev herem ên sivîlan e jî malan dikin hedef. Roja din sibeha înye yani do serî sibê ji nû ve êriş birin ser malên sivîlan van koman ji paregihên xwe yên li aliyê din yê Çemê Firatê ew jî dibe Rojavayê Çemê Firatê. Çemê Firatê hûn zanin ji Bakurê Kurdistanê ji Rihayê derbas dibe diçe heta Iraqê. Aliyê Firatê temamî dibin kontrola Qesedê de ye, aliyê din yê Firatê dibin kontrola hêzên Şamê de ye. Firat di Derezorê re derbas dibe. Baş e qismekî Derezorê, herema Derezorê dikeve aliyê Rojava ê Çem. Yani ew kontrola rejimê de ye. Ya pir balkêş e li tam nava Qamişloyê jî taxekî heye aydê rejimê ye. Ew jî ev hêzên dîfa li vatan dibêjin dîfa el watanî li wê derî jî zemanekî xwestin provokasyon pêk bînin hewldan wê derdora taxa xwe berfireh bikin hin xalên kontrolê dayinin lêbelê çekdarên Qesedê ketin devrê gotin hedê xwe bizanibe çend kes ji wan hatin kuştin û pirtiyê xwe girtin ji wê derê dûr ketin. Êdî li Qamişlo pirsgirêk dernexistin. Zû da ye dem bi dem diceribînin. Yani pêşî êrişên piçûk pêktînin ka helbesta te dipîvin. Ka tu çawa tevdigerî eger tu qels bî, nizm bî, tirsonek bî ew hinek din tên, gav bi gav. Ev wisa ye. Karakterê hemî dagirkeran mîne hebe. Niha heyeta Rûs û Sûriye li Qamişloyê bi Qesedê re civiyan em binêrin ka encam çi ye? Encam ez ji were bibêjim niha Rusya pir pîs dilîze. Mesela Rusya li aliyekî li Ukraynayê di nava şer de ye. Li wê derê qels bîye niha jî hewl dide li Rojavayê Kurdistanê hêvî bide rejimê ku dikare Rojavayê Kurdistanê bi dest bixe. Yani bi dewleta Tirkiyê dixwazin tehdît bikin. Eger em werin wê derê hûn ji me re rêve nekin binêrin em ê bi dewleta Tirkiyê re lihev bikin. Hemî van aqilan Rusya dide Şamê. Yani bifikirin. Yani ew qas herêmên Sûriyê hene dibin dagirkeriyê de ne, dewleta Tirkiye li wê derê çetiya perwerde dike. Tamamî dagirkiriye dewlemendiyê wê derê, axa wê derê, heta petrola wê derê, zeytûnê wê derê her tiştî dibe Tirkiye insana direvîne fîdye dik welhasil hûn van tiştan zanin. Şam vana ji xwe re nake xem hatiye herema herî aram ji xwe re dike hedef. Yani li vê bêhurmetiyê binêrin. Bêheddiyê binêrin. Ji ber vê yekê Rusya nepaxije. Hay ji Rusyayê hebin. Rusya van tiştana dike. Li aliyekî şer û pevçûnên di navbera Qesedê û grûpên çekdarî yên girêdayî hikûmeta Sûriye'de li Dêrezorê berdewam dikin li aliyê din şandeyeke Rusya û Sûriyê li bajarê Qamişloyê bi hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê re li hev civiyan. Naveroka civîna wan tehdît bû. Em tên wê derê ji me re rêve bikin. Van herema ji me re bihêlin. Eger hûn nehêlin binêrin em rê didin Tirkiye tên mala we xirab dikin. Ji xwe ev hêzên Rûs beriya demekî dîsa çûn Kobanî baregeha xwe ya ku beriya 3 salan berdabûn çûbûn. Ji bo ku dewleta Tirkiye were. Niha hêzên Rûs cardin vegeriyane Kobanî wê baregeha xwe. Aniha li wê derê heremê tev didin. Dixwazin Kurdan tehdît bikin. Ez dubare kevim dubarê, ez hayem jî heye, divê nekevim dubarê. Li ser zêdebûna alozyan şandeya Rusya û Sûriyê li balafirgeha Qamişloyê birayadarên Qesedê re hatin cemhev rûniştin tehdîta xwe. Gotin lêbelê fermandarê Qesedê rû nedan wan. Gotin em tu car tavîzan nadin, heremên dibin kontrola me de, milletên wê derê ên dibin kontrola me de, ji bo me rûmeta me ye, me soz daye wan, em destûr nadin ku hêzekî derve were wê derê pergala wan xirab bike. Ew
عشیرتên Arab ên li derê zorê niha tev piştgirî didin qesedê. Piştgirî didin rêveberiya Xweser. Sistema heyê ya li Rojavayê Kurdistanê li wê derê jî pêkite. Yani bifikirin Asûrî, Ermenî, her milletê wê derê. Arab jî, mesela Arab jî cara yekem e bi sistemekî pir balkêş bi rêva diçin. Çünkü ew jî xerîbê van nîşane, ji we re bêjim. Yani xerîbê demokrasiyê ne. Îja niha li gorî demokrasiyê pêşî ketin zehmetiyê, çünkü ew demokrasiye ku em dibêjin di nava malbatê de jî pêkite, di nava aşîretê de jî pêkite, pêşî rêveberên van aşîretan pir nexwestin, xwe nedan ber, ama hêdî niha fêr bûne. Ew jî insanin fêrî demokrasiyê dibin. Ama tabii ki ji bo Kurdan jî yani cî rûmetê ye ku hem di nava xwe de demokrasiyê pêktînin û hem jî vê demokrasiyê ji bo qewmên din jî milletê din jî didin pêkanîn. Hevan no, delal no. Ez binêrim wekî din çi agahî mane. Ez hinek naxwazim we ihmal bikim, hek bi we re eleqedar bim. Hinek li peyamê. Hûn zanin mesela ji bo min çiqas cî kêfxweşî ye. Aniha divê saetê de 400 heval bawekî zindîl me temaşe dikin. Ve ya pir mi kêfxweş dike mala wê ava hûn her hebin. Yani divê rewşê de eger hûn 400 kes hatine vê derê bawekî zindîl me temaşe dikin, tê wê manê ku hûn eleqe nîşanê zimanê Kurdî didin. Hûn eleqe nîşanê bültenên Kurdî didin. Di vê derê de bi rêya vê bültenê min pir heval telefonê me dikin. Dibêjin em di bültena te de ne tenê agahî werdigirin di derbarê bûyerên li Kurdistanê û cîhanê de, em her wiha Kurdî jî fêr dibin. û em Kurdî xweş dibihîsin. Kurdî bi me xweş tê. Yani hezkirina me ya ji bo Kurdî çêdibe ve ya ji bo min heqeten şeref e. Di demên pêş me de me pir dixwest vê derê de ez bernameyên ew ê çê bikim. Bernameyên dersên dublaj û diksiyon Kurdî çawa dikare xweştir were bilêvkirin, çawa mirov çawa dikare çîrokên Kurdî, pirtûkên Kurdî bixwîne. Yani awayê xwendinê. Min dixwast ez vê derê bidim destpêkirin, ama firsend niha pir kêm e. Eger bi şev êvaran firsend bibînim, ez ê vîdeo amade bikim. Mesela metnek çîrokek mirov bigire, vê çîrokê mirov bi kîjan şiklî dikare bixwîne. Yani jî nûçeyek hebe, mirov nûçe bi kîjan tona deng bixwîne wê baştir xwe bigîne temaşevan. Ev gelekî giring e. Yani ev dikeve çarçoveya beşê min, yani meslekê min ev e. Xwendina herî rast a Kurdî. Ev ama firsend çi be em ê çêkin? Ez binêrim wext pir zû diherike, wext pir zû diherike. Ez hema xatir ji we bixwazim, ez binêrim peyamê we, eger tiştekî pir awarte tune be, 3 ton û nîv peyam hatine. Pir baş e. Ya mesele çi ye? Mesela pir insan hene canan vê derê gotinê xirab dibêjin ji me re ya. Ji me re gotinê xirab dibêjin. Pir kêm insan hene dibêjin. Îja ez naxwazim blokê bikim. Ez dixwazim rexneyên wan hebin bila rexne bikin. Ama wextê ku trolin li ser navê dewleta Tirkiye tên vê derê bi Kurdiyekî wergera Googlê û dixwazin me aciz bikin, pir got nedin wan. Dibe tiştê wisa. Wextê ku mirov bikeve dîlanê dibe mirov xwe bihecîne jî. Wextê ku mirov dikeve nava vê îşê, îşekî bi zehmet e, îşekî xeter jî. Wextê ku mirov dikeve nava vê karê, kareka xwesa pîroz, dibe mirov bigire ber çav jî. Mesela ji me re dibêjin terorîst. Mesela çima ji me re dibêjî terorîst? Yani arkadaş, ê tê me dikuje hûnin. Ê dikeve Başûrê Kurdistanê biryar da yeqira me bibîne hûnin. Ê zarozê çê me dikuje gundê me talan dike hûnin. Em van tiştana tenê deşifre dikin. Em van tiştana, yani mesela li Bakurê Kurdistanê ew qas gundên Tirka hene. Xwazî ev însanana li me godar bikirana, yan jî Kurdiya me fehm bikirana. Ama fehm tune, kurmancî fêr nebûne, ji ber vê yekî nikarim ev. Mesela li Bakurê Kurdistanê ew qas gundên Tirka hene, gundên Azeriyan hene.
کیجان وقت کیجان زمانی ده کردان ایرشگیری سر و گندن ترکا جبر عیدیت آوان نکرنه چون عادت کردان دا تشتی کورساتونه ناکد جبر وی که herkes بر حد خوازانه به yani terörist چی بو terörist بابی وی بلان yani hunj nesla teröristane از خاطر جواد خوازم به هویا روزین خوش آزاد اون چی دکم بلا بده و به شکر ما خورا سلاو